हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ इट्स योर क्लास यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा वृत्तिगत ढांचा। ओके या पूर्वर मु प्रिवियस तुम सब क्लास करी जो मैंने भी देखिन जल्दी जल्दी जाकि देखनी तुम डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी कि तुमने चैनल भितर जाकि देखिपार। ओके +2 फर्स्ट इयर तुम इकोनॉमिक्स क्लास। ओके आज देखा तुम वृत्तिगत ढांचा। तो चलो डिस्कसन करवा वृत्तिगत ढांचा। ता पूर्व जो मैंने वीडियो नुआ आज वीडियो को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन देवाई जमा भूलनी। ओके तो चलो डिस्कसन करवा। देशर लोक संख्या को दुई भाग में विभक्त करे गोटे तुम श्रमिक आ गोटे हूँ तुम अणश्रमिक। वृत्तिगत ढांचा कहले एक अर्थव्यवस्थार भिन्न भिन्न वृत्ति क्षेत्र में श्रम शक्तिर अनुपातिक बंटन बा विभाजन को बुझाए। से कहे वृत्तिगत ढांचा कौन ना जो अर्थव्यवस्था भिन्न भिन्न जो वृत्ति आम रहा जो पढ़ले कौन ना श्रमिक और अणश्रमिक जो तुम भिन्न भिन्न वृत्ति रहा क्षेत्र रहा से जो श्रम शक्ति आम लगौंट तार आनुपातिक बंटन व विभाजन बुझाए। जेकोसी अर्थव्यवस्था को तीनो क्षेत्र बा वृत्ति विभक्त कर प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र बा सेवा। प्राथमिक क्षेत्र बा कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र मनीष जीवन मौलिक आवश्यक द्रव्य गुड़ जोगाई थाए। तुम जाच तुम प्राथमिक क्षेत्र मौलिक आवश्यक जोगाई थाए जो प्रकृति पाती प्रकृति जमीक तुम चाष करवा कुकुड़ा फार्म करवा माछ चाष करवा पनीपरिया चाष करवा ये सब गुड़िक तुम प्राथमिक। औद्योगिक क्षेत्र बा माध्यमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में उत्पादित होता कंचामाल को तथा अन्य सूत्र प्राप्त भौतिक पदार्थ को काम लगे थाए। तुम्हें कौन हो ना जो माध्यमिक क्षेत्र रहा जो प्राथमिक क्षेत्र रहा प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पादन द्रव्य से कौन करे काम लगे था किए ना माध्यमिक क्षेत्र एवं मनीषर अभाव मोचन से गुड़िक अधिक उपयोगी करें। एवं तृतीय क्षेत्र जो रहा तुम सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में कौन होता है ना सेवा क्षेत्र में तुम अन्य उत्पादित होता द्रव्य गुड़िक बंटन दायित्व हाथ को नहीं था किए ना सेवा क्षेत्र। गोटे देशर मोट श्रमशक्तिर केते प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित और केते प्रतिशत माध्यमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में नियोजित होती वृत्तिगत ढांचा तार एक स्थूल चित्र प्रदान करें। वृत्तिगत ढांचा अध्ययन द्वारा उक्त अर्थव्यवस्थार अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार संपर्क सम्यक सूचना मिलता है। बुझीगला से कहे जो तुम रहा जो प्राथमिक क्षेत्र केते नियोजन लोक केते नियोजित होती माध्यमिक क्षेत्र केते नियोजित होती आ सेवा क्षेत्र तुम केते नियोजित होती तार गोटे कौन स्थूल चित्र प्रदान करे किए ना वृत्तिगत ढांचा। बुझीगला वृत्तिगत ढांचा अध्ययन द्वारा उक्त अर्थव्यवस्थार अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार संपर्क साम्य सूचना देख। भारत वृत्तिगत ढांचा भारत में कौन वृत्तिगत ढांचा अच्छी से कहे श्रम उत्पादन एक प्राथमिक उपादान श्रम उत्पादनशील होइथिबा सकाशे जे गुरुत्वपूर्ण ताहा नुहे उत्पादन अन्य उपादान मानक सक्रिय करिथाय एवं उत्पादन सकाशे उपयोगी करिथाय। तेणु एक देशर श्रम शक्तिर आकार अर्थनैतिक कार्यकलाप एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथाय। भारत में श्रम शक्ति कहले समुदाय जनसंख्या 15 ରୁ 60 वर्ष बयस गोष्ठी कार्यक्षम श्रमिक मान बुझाई। श्रम शक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखती श्रम शक्ति कहले जो लेबर फोर्स। ओके जो तुम लेबर ये जो लेबर फोर्स रहा 15 ରୁ 60 वर्ष मध्य जो बयस जी लोक रही बयसर लोक से बुझाए। कार्यक्षम श्रमिक और मूल जनसंख्या मध्य अनुपात को अर्थनैतिक कार्यकलाप श्रम शक्तिर योगदान हार वर्क पार्टिसिपेशन रेट कह जाए। देखो जोटा श्रम शक्तिर योगदान हार क्या कहुए से जो कार्यक्षम श्रमिक रही आउ मूल जनसंख्यार अनुपात है वर्क पार्टिसिपेशन रेट कह माने तुम या सूत्र कौन आसो कार्यक्षम श्रमिक जी रही तुम कार्यक्षम डिवाइडेड बाय तुम मूल जनसंख्या इंटू 100 ये तुम कौन पड़े आसो वर्क पार्टिसिपेशन रेट WR तुम वर्क पार्टिसिपेशन रेट श्रम शक्तिर योगदान हार आसो। भारत भली स्वल्पोन्नत देश मानकर यही हार उन्नत देश मान तुलन में कम
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1981 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଯୋଗଦାନ ହାର 36.7% ଥିଲା। ଯେଉଁ ୱାର୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରେଟ୍ WPR ଯୋଉଟା ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଯୋଗଦାନ ହାର କେତେ ଥିଲା ନା 36.7%। 1991 ମସିହାରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 37.7%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ପୁନଶ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2011 ମସିହା ବେଳକୁ 40%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 40%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଥ 2011 ମସିହାରେ ଭାରତର ମୂଳ ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 48 କୋଟି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସେ କହୁଛି ତୁମର 2011 ମସିହା ଆମର ଜନଗଣନା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ। ସେ 2011 ମସିହା ଅନୁସାରେ ତୁମର 121 କୋଟି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମର 48 ବା 48 କୋଟି ଲୋକ କଣ ନା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶ୍ରମିକ। ଓକେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 73 କୋଟି ଲୋକ ଏହି 48 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓକେ, ଦେଖ 48 କୋଟି ଲୋକ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ତାଦେହରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କେତେ କରୁଛନ୍ତି ନା 73%। 73% ଲୋକ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, 48% ଲୋକ ବା 48 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କହିଦେଲି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା କହିଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ସମଶକ୍ତିର ବିଭାଜନକୁ ବୁଝାଏ। ଯୋଉ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ କାମ ରହିଲା, ସେ କାମରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ତୁମର ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା କେତେ ନିୟୋଜିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତୁମର ସମଶକ୍ତିର ବିଭାଜନ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ଓ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ତାହାକୁ ଭାରତରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା, ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ତୁମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେ ଲୋକ ତୁମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେ ଲୋକ ତୁମର ମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଭାରତର ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଯୋଜନା କାଳରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥ୍ୟଗତ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 1.6ରେ। ସାରଣୀରେ ତୁମର ଦେଇଛି କଣ, ଭାରତର ସମଶକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବା ଭାରତର ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ଯାହା ଏଠି ଟେବୁଲରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିକି ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖ କରେ କଣ କହିଲା ନା 1 ନମ୍ବର କହିଲା ଭାରତର ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅସମତୁଲ ଅଟେ। ସେ ଯୋଉ ଭାରତର ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ତାହା ଅସମତୁଲ। କେମିତି ନା ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2014-15ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2013-14 ମସିହାରେ ଭାରତର ସମଶକ୍ତିର ଏକ ବୃହତ ଭାଗ 50% କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 20% ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ 31% ତୁମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୁଝିଗଲା, 2013-14 ଅନୁସାରେ 49% କୋଉଠି ନା କୃଷି ଉପରେ, 20% ତୁମର ଶିଳ୍ପରେ ଆଉ ତୁମର 31% ତୁମର କୋଉଥିରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର ହେଲା। ଦେଖ 50% ମାନେ ଏଇ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ ଅଧିକ ଓ ଏଠାରେ କୃଷି ବାହାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଖୁବ କମ। ବୁଝିଲା, ମାନେ ତୁମର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ବହୁତ କମ, ତେଣୁ ସବୁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା। କହିଲା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକ କୃଷିର ନିମ୍ନ ଅବଦାନ 17.4%, ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଯଦି ଦେଖ ଲୋକ ବେଶୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ କୃଷିର ଅବଦାନ ହଉଛି 17.4%। ବୁଝିଲା, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏହାର ଅନବସତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଅଧିକା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଠି ଉତ୍ପାଦନ ତୁମର GDP ଅଧିକା ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉଛି କେତେ ନା 17.4, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନିୟୋଜନ ହଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 49%। ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ କଣ ହେଲା ତୁମର ଅନବସରତା ହେଲା। ବୁଝିଲା, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତୁମର କହିଲା କଣ ନା 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ଥାଣୁତା। 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ରହିଲା, ତାର ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଗଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମଶକ୍ତିର ଅନୁପାତରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 1951 ମସିହାରେ ମୋଟ ସମଶକ୍ତିର 72.1% ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ 1991 ମସିହାରେ 66.8%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ସମଶକ୍ତିର ଅନୁପାତ ସାମାନ୍ୟ ଅଛି।
1951 ଶ୍ରମଶକ୍ତିର 10.7% ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 17.2% ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଥିଲାବେଳେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1991ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 12.7% ଓ 20.5%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ଥାନତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବୁଝିହେଲା? କଣ ନା କମୁଛି ବଢୁଛି କଣ ତେଣୁ ସ୍ଥାନତା ଦେଖା ଦଉଛି। 1991 ମସିହା ପରେ କଣ ହେଲା? 1991 ମସିହା ପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କଣ ହେଲା ନା 1991 ମସିହା ପରେ ଭାରତର ସମଗ୍ର କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀତଳା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 1991 ମସିହା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ କମିବାରେ ଲାଗିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର 66.8% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 13-14 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା 49% ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଅନୁପାତ 12.7%ରୁ 20%। ଦେଖ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କମିଲା? ତୁମର 13-14 ବେଳେ 12.7%ରୁ 20% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା କମିଲା 66.8% କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା କେତେ 49%। ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 20.5%ରୁ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତୁମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର କଣ ହେଲା ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ 1991 ମସିହା ପରେ କେତେକାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାରେ ନଗଣ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର 2-7% କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ 49% କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସୁତରାଂ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଯେ ବହୁ ପଛରେ ଅଛି ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପଡେ। ତ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଭାରତ କୋଉଠି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ କୋଉ ଦେଶ? ଯୋଉମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେଲା, ବିକଶିତ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଭାରତ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, ଅନୁନ୍ନତ ହେଇକି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ବୁଝିଗଲ? ତ ଏଇ ଥିଲା ତମର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଆଜି ସରିଗଲା ହେଲା, ଯୋଉ ତମର ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମେ ପଢିବା ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାବଦରେ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ପପୁଲେସନ। କଣ ତମର ପପୁଲେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ସେ ବାବଦରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାବଦରେ ପଢିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଓକେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।